Okay, this is fine. Okay, do you have any doubts in method overloading, method overriding? Anyone having any doubts? No, no. No, right? Anything you checked or not? Yeah, You don't have any doubts or you have a doubts? What is the status? as of now we don't have any doubts on. I think. Okay. So the next topic is called abstract methods. Okay, or abstract class or method abstraction. Okay, it's Okay. either way they will call it as a like a abstract class. What is mean by abstraction or what is method abstraction? Okay, like that they will ask the question. So abstract class. Okay, abstract means what? What is the meaning of abstract in English? ఎక్స్టెన్షన్ ఉండదనే అంటారు అనుకుంటా. అబ్స్ట్రాక్ట్ అంటే అడ్డుగోడ లాంటిది అనమాట. ఓకే, సో యా ఇట్ విల్ ఎక్స్టెన్షన్ నాట్ ఉండదు. ప్రాసెస్ యూ ఫ్రమ్ దిస్ సైడ్ టు దట్ సైడ్. Hmm. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్, ఓకే, సింప్లీ యూ కెన్ టైప్ ఇట్ యాజ్ అ అబ్స్ట్రాక్ట్ మీనింగ్ ఇన్ తెలుగు, కన్నడ వేర్ ఇస్ మీనింగ్ ఇన్ తెలుగు. ఓకే, సో నైరూప్య అని ఇచ్చాడు. ఓకే, సంగ్రహించు, సంక్షేపించు. ఓకే, detached. Okay, detached or pulled away. Okay, if you go for images, abstraction, abstract. Okay, we need to go for abstraction. Okay, okay, I'm not getting exact this one, but still it's fine. Okay, sangran and icharu, but it's fine. Okay, what abstract class? Okay, abstract class, what it will do, it will protect. Okay, it will protect or will it will stop one method. Okay, not only one method, how many methods you are writing into abstract way, that many methods you are unable to use it. Okay, this is also you need to use from the library called ABC. Okay, abstract base class. Okay, abstract base class, ABC capital, and from ABC small you need to import ABC capital or abstract method. Okay, so what is Okay. mean by abstract? So suppose whenever you want to stop one class, okay, or you want to protect one class, or you don't want to give this class permission to some other class. Okay, if you are still if you are giving this inheritance, still if you don't want to give that class to, or that method you don't want to use somewhere else, then you can simply use this abstract method. Okay, abstract method, what will happen, that class you can't use it outside the class. Okay, generally if you are creating object, if you are using that method, you can able to use it, right? సో ఇక్కడ చూడండి, పాలిగాన్ అనే ఒకటి ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నా. ఓకే, పాలిగాన్ లో ఫ్రమ్ ఏబిసి ఐ ఇంపోర్టెడ్ దిస్ వన్. Okay. సో ఏబిసి, ఫ్రమ్ ఏబిసి
import ABC or abstract method. Two are we are using. What is this ABC? If you want to check, you will get this all what methods. Okay, from that there is a one more method called abstract method. Okay, if you are using this abstract method from the ABC, you can see the what is abstract class or abstract method. Okay, so what I am writing here I am writing polygon. Okay, this is one class. Inside a polygon I am writing number of sides. Okay, number of sides. Initially I am printing like a print. Okay, this is a polygon class. This is polygon class. Okay, and square I am writing square. Inside polygon I am using number of sides. Okay, number of sides for square is 4. Okay, triangle class I am writing polygon I am importing number of sides I am importing as a 3. Okay, triangle how many? Triangle it will be 3, square it will be 4. If you want to use polygon, oh sorry, okay, polygon I am simply writing this is testing. Okay, so from here, okay, for square I am creating square object. Number of sides if I am printing, what it will print? 4 sides it will print, right? Yeah, no. Okay, if I am creating a triangle class object, it will print the number of sides it will be as a 3. Three sides. Okay, if I am inheriting, okay, if I am inheriting, I am calling, okay, inheriting and I am calling number of sides. Okay, number of sides, then what it should print? So polygon I am creating number of sides. This is polygon. Yeah. Okay, Mm. so Okay. this is polygon I wrote. So what I will get? This is a polygon like that I will get. Okay, Mm. when we are writing a abstract method. Okay, abstract method, what will happen? Okay, what will happen? These methods, okay, wherever you are writing this method, this is called decorator. I already said, whenever you are seeing at the rate, okay, at the rate, that is the concept of a decorator. Okay, Okay. so simply I will tell you as a simple example. Decorator is like a give a more functionality to the existing class. Okay, సింపుల్ అండి, మీకు సింపుల్ లాంగ్వేజ్ లో చెప్తా. లైక్ a బ్యూటీ క్రీమ్. ఓకే, ఏదైనా ఒక బ్యూటీ క్రీమ్ రాసుకుంటే ఏమవుతుంది? వాళ్ళు ఇంకా ఒక లేడీ ఉంది, బ్యూటీ క్రీమ్ రాసుకుంది. ఓకే, ఏమవుతుంది? ఉన్న దానికంటే ఇంకా బ్యూటీ కనిపిస్తుంది. అవునా? Yeah. సో ఇక్కడ ఇక్కడ ఏంటి అంటే డెకరేటర్ రాయడం వల్ల ఏమవుద్ది అని అంటే ఇంకొక క్లాస్ యొక్క మెథడ్స్ ని మనం ఇక్కడ ఆరామ్స్గా వాడేసుకోవచ్చు. ఓకే, Mm. డెకరేటర్ రాయడం వల్ల ఏమవుతుందండి ఇంకొక క్లాస్ మెథడ్స్ మనం ఈజీగా ఇక్కడికి ఇంపోర్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఆల్రెడీ ఇన్హెరిటెన్స్ వాడుకున్నా వస్తాయి. డెకరేటర్ ఇస్ వన్ టైప్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్, మనం చూద్దాము. సో ఇప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి ఏంటి అంటే మోర్ ఫంక్షనాలిటీస్ వీ కెన్ గెట్ హియర్. సో ఇక్కడ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ అనే దాన్ని మనం డెకరేటర్ గా రాయడం వల్ల ఏం జరుగుతుంది అని అంటే చూడండి, జనరల్ గా బి క్లాస్ బి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకున్నా, బి ఆబ్జెక్ట్ నుంచి మై మెథడ్ కాల్ చేస్తున్నా. ఓకే, మై మెథడ్ కాల్ చేస్తే నాకు ఏం రావాలి? ఓకే, ఇఫ్ ఐఎమ్ వితౌట్ ఇన్హెరిటింగ్, ఇఫ్ ఐఎమ్ రైటింగ్, ఓకే, ఇట్ షుడ్ ప్రింట్ దిస్ ఇస్ బి క్లాస్ మెథడ్. ఓకే, Mm. జనరల్ గా అయితే ఏం రావాలండి? ఒకవేళ బిలో ఏని నేను ఇంపోర్ట్ చేయలేదు, ఓకే, ఏని నేను అప్పుడు ఇంపోర్ట్ చేయలేదు, ఐ మీన్ ఇన్హెరిట్ చేయలేదు. ఇన్హెరిట్ చేయకపోతే నాకు ఏముందండి? మై మెథడ్ 1 ఉంది. సో ఐఎమ్ రైటింగ్ మై మెథడ్. ఓకే, ఇప్పుడు నాకు ఏమొస్తుందండి? ఇఫ్ ఐఎమ్ రైటింగ్ దిస్ ఐ బి గాట్ క్లాస్ బి. మెథడ్ వస్తుంది. సారీ, బి క్లాస్ మెథడ్ అని ప్రింట్ బి అవుతుంది. క్లాస్ మెథడ్ ప్రింట్ అయింది. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఇన్హెరిట్ చేస్తున్నా. ఓకే, ఇన్హెరిట్ చేస్తున్నా. ఓకే, ఇక్కడ నేను అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ ని కొంచెం సేపు కామెంట్ చేస్తున్నా. ఓకే, ఐఎమ్ కామెంటింగ్ దట్ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్. ఓకే, ఓకే. నౌ ఐఎమ్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ దిస్. ఏమని వచ్చింది? బి క్లాస్ మెథడ్ అని వచ్చింది. ఓకే, ఏమని వచ్చిందండి? నాకు బి క్లాస్ మెథడ్ అని వచ్చింది. సో ఇక్కడ నాకు ఏం జరుగుతుంది? మై మెథడ్ తీసుకున్నప్పటికీ నాకు ఏ క్లాస్ ఇది ఏం ప్రాబ్లం క్రియేట్ చేయలేదు, నాకు ఇక్కడ ప్రింట్ అయింది. ఓకే, నౌ ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే దీన్ని మై మెథడ్ 1 అని రాసుకుంటున్నా. ఓకే, అండ్ ఇది మై మెథడ్. ఓకే, ఎందుకు?
నేను ఈ మెథడ్ని యాక్సెప్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాను, ఐ మీన్ ఈ మెథడ్ అవుట్పుట్ చూడాలనుకుంటున్నాను. ఓకే, ఈ మెథడ్ అవుట్పుట్ చూడాలనుకున్నా, ఆర్ దిస్ ఇస్ బి క్లాస్ మెథడ్ అని రాస్తున్నాను, బి మెథడ్ అని రాస్తున్నా. ఓకే, సో జనరల్గా బి మెథడ్ అని నేను ఇప్పుడు కాల్ చేసుకుంటే నాకు ఏమొస్తుందండి, దిస్ ఇస్ బి క్లాస్ అని వస్తుంది. అవునా, బి క్లాస్ మెథడ్ అని వచ్చింది. అవునా, ఎందుకు, నాకు బి మెథడ్ కాల్ చేశాను కాబట్టి బి క్లాస్ మెథడ్ అని అందులో ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ ఉంది, అది ప్రింట్ అయింది. ఒకవేళ నేను ఇప్పుడు బి ఆబ్జెక్ట్ నుంచి, ఓకే, బి ఆబ్జెక్ట్ నుంచి డాట్ మై మెథడ్, ఓకే, మై మెథడ్ కాల్ చేసుకున్నా, ఏమని ప్రింట్ అవుతుంది, ఏ క్లాస్ మెథడ్ అని ప్రింట్ అవుతుంది. అవునా, ఏ క్లాస్ మెథడ్ అని ప్రింట్ అయింది. క్లియర్ కదా ఇక్కడ వరకు, ఇక్కడ వరకు ఏమైనా డౌట్ ఉందండి? ఒకసారి మళ్ళీ చెప్పవా ఒకసారి? ఓకే, మామూలు క్లాసెస్ అండి, ఇప్పుడు అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ గురించి, అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ గురించి మర్చిపోండి. ఓకే, ఇది లేదనుకుందాం కొంచెం సేపు. సో ఇప్పుడు నాకు మై మెథడ్ కాల్ చేయాలి, ఎలా కాల్ చేయాలి, ఇక్కడ ఇన్హెరిట్ చేసుకున్నా. ఓకే, ఏ క్లాస్ని బి క్లాస్లోకి ఇన్హెరిట్ చేసుకున్నా, ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకున్న బి ఆబ్జెక్ట్ అని, బి మెథడ్ కాల్ చేస్తే నాకు ఏది ప్రింట్ అవుతుంది, ఇది ప్రింట్ అవుతుంది. అంతేనా? ఓకే, అదే మై మెథడ్ కాల్ చేస్తే ఏమవుతుంది, ఇది ప్రింట్ అవుతుంది. ఓకే, అంతేనా, ప్రింట్ అయింది. సో మై మెథడ్ కు ఎటువంటి ప్రొటెక్షన్ లేదు, ఇన్హెరిట్ చేసుకుంటే వాడుకోగలుగుతున్నా. స్టిల్ మీరు దీనికి ఇంకొంచెం ప్రొటెక్షన్ ఇవ్వాలి అని అనుకుంటే, యూ నీడ్ టు యూజ్ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్. ఓకే, అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్. ఇప్పుడు చూడండి ఏమవుతుందో. ఓకే, కెనాట్ ఇన్స్టెంట్ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ బి విత్ అబ్స్ట్రాక్ట్ మై మెథడ్. ఓకే, ఇదేం చెప్తుంది, అబ్స్ట్రాక్ట్ మై మెథడ్ ని మీరు తీసుకోలేరు అని చెప్తుంది. గాట్ ఇట్, కెనాట్ ఇన్స్టాన్షియేట్ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ బి, ఓకే, విత్ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ మై మెథడ్. ఓకే, మై మెథడ్ ఉంటే దీన్ని తీసుకోలేము అని చెప్తుంది. ఓకే, సో ఐఎమ్ కామెంటింగ్ దిస్. ఓకే, ఐఎమ్ కామెంటింగ్ దిస్ అండ్ ఐఎమ్ ఎగ్జిక్యూటింగ్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏమని జరుగుతుంది, ఇందులో అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ ఉంది కాబట్టి ఇది తీసుకోదు అని చెప్తుంది. సో నౌ ఐఎమ్ కామెంటింగ్ దిస్ వన్. ఓకే, ఐఎమ్ కామెంటింగ్ దిస్ వన్. నౌ సీ ద అవుట్పుట్, బి క్లాస్ మెథడ్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఏది కామెంట్ చేస్తాం, ఇది కామెంట్ చేస్తాం. నౌ సీ దిస్ వన్. సో నాకేమైంది, ఒకవేళ ఏదైనా క్లాసులో అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ రాసాము అని అనుకోండి, ఆ మెథడ్ని మీరు కాల్ చేయలేరు, ఆ మెథడ్ని మీరు యాక్సెస్ చేయలేరు, ఆ మెథడ్ మీరు అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ది క్లాస్ వాడుకోలేరు. ఓకే, అర్థమైందా? సో అలాగే ఇప్పుడు ఏం ఇన్హెరిటెన్స్ చేసినా కానీ అవ్వదు కదా. అవును, సో నేను ఇప్పుడు సికి చూస్తున్నా. ఓకే, ఒకవేళ బి క్లాస్కే కాదా, ఏ క్లాస్కి కూడా కాదా అన్నది టెస్ట్ చేద్దాం. సరే, దిస్ వన్. ఓకే, నాకేమొచ్చింది చూడండి, ఏ క్లాస్ మెథడ్ అని ప్రింట్ అయింది. ఓకే, ఏ క్లాస్ మెథడ్ ప్రింట్ అయింది. సో ఏ క్లాస్ మెథడ్ నేను ఇక్కడ కామెంట్ చేసా, ఒక్కసారి దీన్ని అన్కామెంట్ చేస్తున్నా. ఓకే, అన్కామెంట్ చేస్తున్నా, ఎందుకు, ఇక నేను అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ తీసుకోలేదు కాబట్టి ఒక్క నిమిషం. ఓకే, సో మై మెథడ్ అండ్ సిలో మై మెథడ్ 2 ఉంది. ఓకే, సో బిఫోర్ దాట్ ఐ విల్ కాల్ దిస్ మై మెథడ్ 2. ఓకే, మై మెథడ్ 2. ఓకే, సో నాకేం కావాలి, మై మెథడ్ 2 మెథడ్ కాల్ చేసినప్పుడు, ఓకే, మై మెథడ్ 2 కాల్ చేసినప్పుడు నాకు ఏమని ప్రింట్ కావాలి, సి క్లాస్ మెథడ్ అని ప్రింట్ కావాలి. అవునా, ఈ స్టేట్మెంట్ ద్వారా ఏం కాల్ అవుతుందండి, ఈ స్టేట్మెంట్ ద్వారా ఈ డెఫినేషన్ కాల్ అవుతుంది, మనకు అవుట్పుట్ డిస్ప్లే అవుతుంది. అవుట్పుట్ లో ఏముంది, సి క్లాస్ మెథడ్ ప్రింట్ అవుతుంది. ఓకే, సో దానికోసం నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే దీన్ని కామెంట్ చేస్తున్నా, సి క్లాస్ మెథడ్ ప్రింట్ అవుతుందా లేదో చూద్దాం. ఓకే, సి క్లాస్ మెథడ్ ప్రింట్ అయింది. అవునా,
సో ఓకే. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నా అంటే ఇప్పుడు ఆల్రెడీ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ ఏం నేను రాయలేదు. ఓకే, ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నా బట్ దాన్ని ఎక్కడ వాడుకోలేదు. కామెంట్ చేసా అంటే వాడుకోలేదు అని మీన్. సో ఇప్పుడు నేను ఒకవేళ ఆ మెథడ్ కాల్ చేస్తే నాకు ఏం ప్రింట్ అవుతుంది? ఏ క్లాస్ మెథడ్ అని ప్రింట్ అయింది, అవునా? ఎందుకు ప్రింట్ అయింది? ఈ మెథడ్ క్యాజువల్ గా మనం ఇంపోర్ట్ చేస్తాం. నౌ ఇఫ్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఇన్హెరిట్ దిస్, చేసుకున్నాను. సారీ, అది ఇన్హెరిట్ చేసుకున్నాం కదా, అందుకే ఇన్హెరిట్ వచ్చింది. చేసుకున్నాం కాబట్టి వచ్చేసింది. బట్ ఉమ్, నౌ ఐ ఓపెన్ దిస్ అబ్స్ట్రాక్షన్. ఓకే, అబ్స్ట్రాక్షన్, సి, కెనాట్ ఇన్స్టాన్షియేట్ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ మెథడ్ మై మెథడ్. ఓకే, ఎందుకు తీసుకొని అంటుంది? అది అబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తుంది, దాన్ని అలో చేయట్లేదు. ఓకే. గోట్ ఇట్? యా అన్న. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ విల్ ట్రై. ఓకే, సో ఇన్హెరిటెన్స్ లో లిటిల్ మోర్ ప్రాపర్ గా మనం దాన్ని ట్రై చేద్దాము. సో ఇక్కడ చూడండి, క్లాస్ ఏ తీసుకున్నా, అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ తీసుకున్నా. ఓకే, అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ తీసుకొని మై మెథడ్ 1 అని రాసుకున్నా. అండ్ ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఇన్హెరిట్ చేసుకున్నా. ఇంతకుముందు దాంట్లో కన్స్ట్రక్టర్స్ రాయలేదు, డైరెక్ట్ మెథడ్ తోనే చేసాము. ఇప్పుడు కన్స్ట్రక్టర్ కూడా రాసి ట్రై చేద్దాం. ఓకే, కన్స్ట్రక్టర్ రాశాను, ఒక మెథడ్ రాశాను, కన్స్ట్రక్టర్ రాశాను, ఒక మెథడ్ రాశాను. ఓకే, సో నౌ what I am doing, I am commenting this one. Okay, commenting this one. So first I created b object. Okay, ఇది b object, b class కి b object క్రియేట్ చేస్తున్నా. నెక్స్ట్ మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను, మీరు కాల్ చేసినా కాల్ చేయకపోయినా కన్స్ట్రక్టర్ కాల్ అవుతుంది. ఓకే, దట్ యు నీడ్ టు రిమెంబర్. ఓకే. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను దీనికి కాల్ చేశాను, అంటే ఏ క్లాస్ కూడా కాల్ చేశాను. ఓకే, ఏ క్లాస్ కన్స్ట్రక్టర్ కూడా కాల్ చేశా. సో ఏ క్లాస్ కన్స్ట్రక్టర్ కూడా ఆటోమేటిక్ గా కాల్ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ మెథడ్ 1. ఓకే, మెథడ్ 1 కి కాల్ చేస్తే నాకు ఏమవుతుంది? మై మెథడ్ 1 కి కాల్ చేస్తే దిస్ ఇస్ బి క్లాస్ మెథడ్ అని వస్తుంది. ఓకే, బి క్లాస్ మెథడ్ అని వచ్చిందా? యా. ఓకే, నౌ వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్, బి ఆబ్జెక్ట్ నుంచి, ఓకే, బి ఆబ్జెక్ట్ నుంచి ఆల్రెడీ ఇన్హెరిట్ చేసాం కాబట్టి మై మెథడ్ కాల్ చేస్తే ఏమవుతుంది? మై మెథడ్ ఎక్కడ ఉంది? 1 లో ఉంది. ఏలో ఉంది, ఏ క్లాస్ లో ఉంది. ఇదే క్లాస్. మై మెథడ్ ఫ్రమ్ ఏ క్లాస్ అని ప్రింట్ అవుతుంది. యా అన్న. మై మెథడ్ ఫ్రమ్ ఏ క్లాస్ అని ప్రింట్ అయింది. నౌ ఐఎమ్ ఓపెనింగ్ దిస్ వన్, ఐ మీన్ ఐఎమ్ యాడింగ్ దిస్ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్. నౌ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ రాయడం వల్ల ఏమవుతుందో చూడండి. ఓకే, can't instantiate abstract class b with abstract my method. ఓకే, మై మెథడ్ ని మీరు ఇలా వాడుకోలేరు అని చెప్తుంది. ఓకే. గాట్ ఇట్? సో ఎప్పుడైనా ఒక మెథడ్ ని మీరు వాడుకోవాలి, ఓకే, ఆర్ ఒక మెథడ్ ని ఇన్స్టాన్స్ ఐ మీన్ ఇన్హెరిట్ చేసిన ఆ మెథడ్ మీరు వాడుకోవద్దు అని అనుకుంటే, ఓకే, ఆ మెథడ్ ని మీరు వాడుకోవద్దు అని అనుకుంటే ఇలా రాసుకోవాలన్నమాట. సో వన్ మోర్ వి విల్ ట్రై. ఓకే, నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాను, ఇంకొక మెథడ్ రాస్తున్నా. ఓకే, క్లాస్ ఏలో ఇంకొక మెథడ్ రాస్తున్నా, డెఫ్. ఓకే, డెఫ్. ఓకే, డెఫ్ ఓకే హౌస్ మెథడ్ అని రాస్తున్నా, హౌస్. ఓకే, హౌస్ అని రాస్తున్నా. సో ప్రింట్ this is a house method from a class. Okay, this is house method from a class. Correct na? Idi a class lo undi kada. So at the time being I am making comment. Okay, konjam sepu danni comment chestunna. Now if I am creating b class object, okay, b class object, I can able to call house method, right? హౌస్ మెథడ్ నేను కాల్ చేయొచ్చా బి క్లాస్ నుంచి, ఐ మీన్ బి ఆబ్జెక్ట్ నుంచి కాల్ చేయొచ్చా, చేయరాదా? చేయొచ్చు అన్న. సో నేను చేస్తున్నా, నాకేం ప్రింట్ అవుతుంది? రైట్, వాట్ ఈస్ ద మిస్టేక్? ఓకే, a dot house takes 0 positional arguments, but okay, sorry, సెల్ఫ్. ఓకే, సెల్ఫ్ రాయాలి, సెల్ఫ్ రాయకపోతే
error వస్తుంది. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అ హౌస్ మెథడ్ ఫ్రమ్ ఏ క్లాస్ వచ్చేసింది. ఓకే, సో నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నా అంటే ఈ మెథడ్ని, ఓకే, ఇది నాకు వద్దు, దిస్ మెథడ్ ఐ డోంట్ వాంట్, బట్ దిస్ మెథడ్ ఐ వాంట్ టు యూజ్. ఓకే. ఓకే, మై మెథడ్ నాకు వద్దు. ఓకే, మై మెథడ్ నాకు వద్దు, మై మెథడ్ నాకు వద్దు. ఓకే, ఇక్కడ ఉంది, అది కామెంట్ చేశా. ఓకే, చూడండి, కెనాట్ ఇన్స్టాన్షియేట్ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ బి విత్ మై మెథడ్. ఓకే, స్టిల్ మై మెథడ్ వై? ఓకే. జస్ట్ సెకండ్. ఓకే, నేను ఏం చేస్తున్నాను ఇప్పుడు, దీనికి కామెంట్ చేస్తున్నా. ఓకే, వితౌట్ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్. ఓకే, వితౌట్ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ ఐఎమ్ కామెంటింగ్ దిస్. ఓకే, నౌ I got this one. Okay, and this is house method from class A. Okay, and next my method కాల్ చేస్తున్నా. ఓకే, మై మెథడ్ కాల్ చేస్తున్నా. మై మెథడ్ కాల్ చేస్తున్నా, ఏం రావాలి? ఏమొచ్చిందండి? నాకు అన్ని మెథడ్స్ ప్రింట్ అయ్యాయి, అవునా? ఓకే. నాకు ఇక్కడ దేన్ని అబ్స్ట్రాక్ట్ చేయట్లేదు. ఓకే, ఇఫ్ దేన్నైనా అబ్స్ట్రాక్ట్ చేయాలి అని అనుకుంటే, ఓకే, దేన్నైనా అబ్స్ట్రాక్ట్ చేయాలి అని అనుకుంటే మనం దాని ముంగట ఏం రాయాలండి? అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్. అబ్స్ట్రాక్ట్ ఇక్కడ మెథడ్. తీసుకోలేదు, ఏబిసి తీసుకోలేదు. ఓకే, ఏబిసి ఓకే. తీసుకోలేదు, అందుకే వచ్చింది. నౌ సి, సో మై మెథడ్ పనిచేయదు అని చెప్తుంది. నౌ వి విల్ గో విత్ కమెంటింగ్ దిస్ వన్. ఓకే, సో మీరు దీన్ని వాడలేరు అనమాట, ఇన్హెరిట్ చేసినప్పటికీ అది ఒప్పుకోదు. ఓకే, ఓకే. ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఈ లైన్ లో చూపిస్తుంది ఎర్రర్, ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు బట్ ఆ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ అన్నది మీరు చేయలేరు అని చెప్పి చూపిస్తుంది. ఓకే, ఓకే. సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే మీరు ఒక్కొక్క దాంట్లో ఒక మెథడ్ తీసుకున్నా, ఓకే, లేదు ఒక క్లాస్ని ఇన్హెరిట్ చేసుకున్నా, మీరు అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ రాస్తే దాన్ని వాడుకోలేరు. ఓకే, సో ఇండైరెక్ట్ మనం ఏం అచీవ్ అవుతున్నాం ఇక్కడ అంటే సెక్యూరిటీ. ఓకే, ఒక క్లాస్లో ఉన్న మెథడ్స్ని ఒకవేళ ఇన్హెరిట్ చేస్తే వాడుకోవచ్చు, బట్ ఇన్హెరిట్ చేసిన వాడుకోరాకుండా, ఓకే, అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ అన్నది మనకి ఏం చేస్తుంది? అడ్డుకుంటుంది, అది ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది. ఓకే. గాట్ ఇట్ రైట్? యా. ఓకే, ఎన్క్యాప్సులేషన్ కి దీనికి ఏమైనా తేడా? ఎన్క్యాప్సులేషన్ కి దీనికి తేడా ఏంటి అంటే, ఎన్క్యాప్సులేషన్ లో మనకు ఒకవేళ ఇన్హెరిట్ చేసుకుంటే ఆ మెథడ్ వాడుకోవచ్చు, బట్ విత్ ఇన్ క్లాస్ లో మీరు డైరెక్ట్ గా వాడుకోవచ్చు. ఓకే, ఏ మెథడ్ నైనా విత్ ఇన్ క్లాస్ లో మనం అక్కడ వాడుకోవచ్చు, అవునా? యా. ఎన్క్యాప్సులేషన్ లో, ఎన్క్యాప్సులేషన్ లో మనం ఏం చేసుకోవచ్చు? ఒక క్లాస్ లో ఉన్న దాన్ని మనము ఆ క్లాస్ లో కానీ వేరే క్లాస్ లో కానీ వితౌట్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ వాడుకోలేము. ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయకుండా మనం మెథడ్ వాడుకోలేము. ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తే ఆ మెథడ్ ని వాడుకోవచ్చు, బట్ ఇక్కడ మొత్తానికి అసలు మెథడ్ వాడుకునే క్యాపబిలిటీనే మనం కోల్పోతున్నాం. ఓకే. సో దట్ ఈస్ వాట్ ద డిఫరెన్స్. ఓకే. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్. మీరు ఒక్కసారి ఇంకా కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ట్రై చేయండి, ఐ విల్ షేర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్. సో వాట్ విల్ హ్యాపెన్, మీరు ఎప్పుడైతే అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ వాడతారో అప్పుడు మీకు ఇంకొంచెం ఏమంటారు, సెక్యూరిటీ వస్తుంది. సరే, అదర్వైజ్ ఐ విల్ ఓన్లీ గివ్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్. ఇట్స్ ఫైన్. Okay.
ఇంపోర్ట్ ఏబిసి ఇలా కూడా మీరు రాసుకోవచ్చు డైరెక్ట్ గా ఏబిసి ఫ్రమ్ ఏబిసి ఇంపోర్ట్ క్యాపిటల్ ఏబిసి కామా అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ ఆల్రెడీ పైన ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాము మళ్ళీ రాయాల్సిన పని లేదు బట్ స్టిల్ ఐఎమ్ రైటింగ్ ఇప్పుడు ఒక క్లాస్ క్రియేట్ చేస్తున్నా క్లాస్ పేరెంట్ ఓకే క్లాస్ పేరెంట్ లోకి ఏబిసిని కాపీ చేస్తున్నా ఐ మీన్ ఇన్హెరిట్ చేసుకుంటున్నా సో దీంట్లో క్లాస్ ఉంది అని మీరు అజంప్షన్ చేసుకోవాల్సిందే ఓకే నో ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ @abc డాట్ అబ్స్ట్రాక్ట్ ప్రాపర్టీ ఓకే అబ్స్ట్రాక్ట్ ప్రాపర్టీ ఇది ఓకే అబ్స్ట్రాక్ట్ ప్రాపర్టీ def my method ఓకే ఆర్ సంథింగ్ లైక్ ఇట్స్ ఫైన్ మై మెథడ్ అనే రాద్దాము మై మెథడ్ ఓకే మీరు ఏ నేమ్స్ అయినా తీసుకోవచ్చండి ఓకే మీరు అవే నేమ్స్ తీసుకోవాలని రూల్ ఏం లేదు నేను మై మెథడ్ అని రాస్తున్నా సమ్ టైమ్ పేరెంట్ అని రాస్తున్నా ఓకే మీరు నీట్గా కూడా తీసుకోవచ్చు ప్రింట్ ఆర్ రిటర్న్ కూడా రాసుకుందాం ఇప్పటి వరకు రిటర్న్ సరే ఎందుకులేండి ప్రింట్ ఓకే దిస్ ఈజ్ my method from parent class ఓకే అంతేనా ఇంకొకటి రాస్తున్నా క్లాస్ చైల్డ్ ఓకే చైల్డ్ లో ఏం చేస్తున్నా పేరెంట్ ని ఇంపోర్ట్ చేస్తున్నా పేరెంట్ ని ఇంపోర్ట్ చేస్తున్నా ఓకే ఇక్కడ ఇంకొక కండిషన్ వాడుతున్నా ప్రాపర్టీ ఓకే నౌ geeks okay ఓకే any method I will write double ఓకే డబుల్ మెథడ్ వాడుతున్నా లేదు అంటే ఇక్కడ హౌస్ మెథడ్ వాడదాం ఓకే హౌస్ మెథడ్ అక్కడ ఏం వాడాం మై మెథడ్ అని రాసుకున్నాం కదా ఇక్కడ హౌస్ మెథడ్ ఇట్స్ ఫైన్ ఓకే సెల్ఫ్ రాస్తున్నా ప్రతి దాంట్లో సెల్ఫ్ ఇస్ ద మ్యాండటరీ కీవర్డ్ సెల్ఫ్ రాయలేదు అంటే యూ విల్ గెట్ ఎర్రర్ ఓకే ఓకే సో నౌ దిస్ ఈస్ ద చైల్డ్ క్లాస్ హౌస్ ఓకే ఓకే సో నౌ నేను ఏం చేస్తున్నాను ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నా పి ఆబ్జెక్ట్ ఓకే పి ఆబ్జెక్ట్ పేరెంట్ ఓకే పి అండర్ స్కోర్ ఓబీజీ అని రాసుకుంటే రాసుకోండి నో ఇష్యూ ఇలా రాసినా ఇట్ విల్ వర్క్అవుట్ ఓకే ఓకే నెక్స్ట్ ప్రింట్ ప్రింట్ ఇస్ ఆల్సో ఎనీవే మనం అక్కడే ప్రింట్ రాస్తున్నాము సో పి డాట్ ఓకే పి డాట్ మై మెథడ్ పి డాట్ మై మెథడ్ ఓకే చూడండి కెనాట్ ఇన్స్టాన్షియేట్ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ ఓకే క్లాస్ పేరెంట్ విత్ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ మై మెథడ్ సో దీన్ని అసలు తీసుకురాలేదు అని చెప్తుంది ఓకే అదే ఒకవేళ ఓకే అదే ఒకవేళ మీరు ఇప్పుడు చైల్డ్ తీసుకోవాలి ఓకే చైల్డ్కి సి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నా ఓకే చైల్డ్ సి డాట్ హౌస్ ఓకే మై మెథడ్ అని రాసుకున్న నో ఇష్యూ అండి మీరు ఏదన్నా రాసుకోండి మీ కాన్సెప్ట్ అర్థమైతే అంతే సరిపోతుంది ఇట్ విల్ త్రో ద ఎర్రర్ ఓకే టైం బీయింగ్ వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ దీన్ని కట్ చేస్తున్నా ఓకే దీన్ని కట్ చేసి ఒకసారి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాము ఓకే okay 1 minute something is showing error this is my method child property okay
Give me a second. పైన వాల్యూస్ ఏమైనా తీసుకుంటుంది అన్న కొలాబ్లో పైన కూడా తీసుకుంటుంది. అదే okay. Okay, just give me a second. Why it is not printing, I need to check. We'll go with one more concept. Okay, I will tell you that concept, don't worry. Control X, Control V, try. Okay, accept, accept. Yeah, just a minute guys. ఓకే అన్న. Yeah, sorry. So now I am writing one more thing. Okay, except this, what is this, I will tell you, don't worry. So except exception as error. Okay, this part I will tell you, don't worry. I want to test why that is not printing. Okay, error, these two lines I want to uncomment. Now this is fine. Okay, only it will print. Okay, if it is there it will print. Okay, cannot instantiate this one. Okay, this error came, but still child class also showing error. Why child class also showing error? Child. Okay,
Okay, or give me 1 minute. My method. Okay, my method. Instead of house, I'm writing my method. Okay, object is not callable. This is a child class house. Okay, yeah. So cannot instantiate. This is child class. Okay, so if you see, okay, but why it is not taking it other method, I need to check. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అని అంటే మీరు అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ తీసుకున్నారు. ఓకే, అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ తీసుకున్నారు. ఒకవేళ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ ఉంటే, ఓకే, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్, ఓకే, ఇట్ విల్ త్రో ద ఎర్రర్. ఏమైనా ఎర్రర్ త్రో చేస్తుంది? కెనాట్ ఇన్స్టాన్షియేట్ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ పేరెంట్ విత్ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ మెథడ్. ఆ మెథడ్ పేరు ఇస్తుంది. ఓకే, ఏ మెథడ్ అయితే అబ్స్ట్రాక్ట్ చేసామో ఆ మెథడ్ పేరు ఇస్తుంది. ఓకేనా, ఇక్కడ వరకు క్లియరా? ఓకే, సరే, నేను ఏం చేశాను, మై మెథడ్ కి కాల్ చేశాను. ఓకే, ఐ కాల్ మై మెథడ్. సో మై మెథడ్ నాకు ఏమవుతుంది, మై మెథడ్ ఆఫ్ చైల్డ్ క్లాస్. ఓకే, చైల్డ్ క్లాస్ లో నేను ప్రాపర్టీ అని తీసుకున్నా. సో నాకేం రావాలి, ఆ మెథడ్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ కావాలి. ఓకే, నాకేమైంది చూడండి, ఆ మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. బట్ స్టిల్ ఏమని వస్తుంది అని అంటే దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయలేము అని వస్తుంది. బట్ ఇట్స్ ఫైన్. సో జనరల్గా అయితే ఎలా రావాలి అంటే ఇలా రావాలన్నమాట. దిస్ ఈజ్ అ చైల్డ్ క్లాస్ హౌస్ అని రావాలి. ఓకే, ఓకే. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్. మీరు ఏ మెథడ్ అయితే అబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తారో అది మీకు స్టాప్ అయిపోతుంది. మిగతా మెథడ్ అన్నది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. క్లియర్, రైట్? Okay, that I will tell you. What is the try except? I will tell you that part. You don't worry. Okay. Next Okay. one. If you come for next topic of this one, okay. Okay, abstract class, abstract method అర్థమైంది కదా. నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఇస్ కాల్డ్ డెకరేటర్స్. వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. ఓకే, కన్ఫామ్ గా మీకు అర్థం కావాలి డెకరేటర్ కాన్సెప్ట్. సో డెకరేటర్స్ వల్ల చాలా బెనిఫిట్ జరుగుతుంది. వాట్ ఈస్ మీన్ బై డెకరేటర్స్? సో బిఫోర్ గోయింగ్ టు డెకరేటర్, వాయిస్ కట్ అవుతుంది. వాయిస్ కట్ అవుతుందా? I think my side no issue, man. When I am talking in an office calls also, I am not facing any issue. ఇప్పుడు బాగానే ఉంది. సమ్ టైమ్స్ ఐ యామ్ ఫేసింగ్ సమ్ ఇష్యూస్. ఓకే, సో కార్ డెకర్స్ అని ఎప్పుడైనా విన్నారా? కార్ డెకర్స్, కార్ డెకర్స్ అని ఎప్పుడైనా విన్నారా? లేదండి. కార్ డెకర్స్ వినలేదా? డెకరేటర్స్ ఉంటే డిజైన్ అట్లా. సో ఒకసారి చూద్దాం. కార్ డెకర్స్, కార్ డెకరేషన్, కార్ డెకర్స్ మీరు పేరు ఏదైనా పెట్టుకొని ఉంటారు, బట్ వర్క్ సేమ్ అన్నమాట. ఓకే, మాడిఫైయింగ్. సో కార్ డెకర్స్, ఇక్కడ చూడండి, కార్ డెకర్ అని రాశారు. మామూలుగా ఏంటంటే ఈ బాడీ పార్ట్స్ అన్ని వాళ్ళు స్టైల్ గా పెడతారు అనమాట. ఓకే, యాక్సెసరీస్ అన్ని చేంజ్ చేసి దానికి తగ్గట్టుగా పెడతారు. రాసింటారు అనమాట. సౌండ్ ఫిట్ చేస్తారు, సీట్ కి కొంచెం హైలైట్ చేస్తారు, బ్యాక్ సైడ్ ఎలా కావాలి అంటే అలా ఉంటుంది అనమాట. కార్ డెకర్స్ అని ఉంటుంది. ఓకే, సో కార్ డెకర్స్ ఏం చేస్తారు ఎగ్జాక్ట్లీగా అంటే, ఎగ్జిస్టింగ్ కార్ ఉంది అనుకోండి. ఓకే, ఎగ్జిస్టింగ్ కార్ ఉంటేనే చేయగలుగుతారు ఎనీవే. సో కార్ని ఏం చేస్తారంటే ఉన్న దానికంటే ఇంకొంచెము ఆ సీట్ కవర్స్ కానీ, లేకపోతే స్టీరింగ్కి మామూలుగా ఇంకొక ఎక్స్ట్రా కవర్ కానీ, నెక్స్ట్ బాక్సెస్ ఉన్నాయనుకోండి, ఇంకా ఎక్స్ట్రా బాక్సెస్ సౌండ్ వచ్చేలాగా. ఓకే, ఎక్కడైనా స్క్రాచ్ పడింది అనుకోండి, ఆ స్క్రాచ్ మీద ఏదైనా ఒక స్టిక్కర్ అంటించడం కానీ ఇలాంటివి చేస్తారనమాట. సో ఉన్నదానికి ఇంకొంచెం డెకరేట్ చేసి ఇంకా బాగా క్రియేట్ చేస్తారు. సో ఇక్కడ మనకు ఈ కాన్సెప్ట్ కి సంబంధం ఏంటి అంటే, మన దాంట్లో కూడా డెకరేటర్స్ విల్ వర్క్ యాజ్ అ సేమ్. ఓకే, డెకరేటర్స్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంది కదా. ఈ డెకరేటర్ కాన్సెప్ట్ ఏంటి అంటే ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ ఫంక్షన్స్, ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ క్లాసెస్, ఓకే,
దాని నుంచి ఉన్న మెథడ్స్ని, ఓకే, దాంట్లో ఉన్న మెథడ్స్ని ఇంకొక క్లాస్లో మనం వాడేసుకోవచ్చు. ఓకే, దాంట్లో ఉన్న ప్రాపర్టీస్ అన్నిటిని దీని దగ్గర వాడేసుకోవచ్చు. Okay. సో దాన్ని మనం Okay. ఏమంటామంటే డెకరేటర్ అని అంటాము. డెకరేటర్ విల్ బి కాల్డ్ విత్ @సింబల్. ఓకే, మీరు ఎక్కడైనా @సింబల్ చూసారు అంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ డెకరేటర్. Okay. ఓకే, సో ఎలా ఉంటుంది అన్నది డెకరేటర్ కాన్సెప్ట్ చూద్దాము. డెకరేటర్ ఓకే, ఇక్కడ చూడండి. If already one function exists, then that function feature can be used in the next function. Okay, so decorator syntax ఎలా ఉంటుంది అని అంటే, డెకరేటర్ ఫంక్షన్ ఆల్రెడీ ఉంటుంది మన దగ్గర. ఓకే, డెకరేటర్ ఫంక్షన్ ఆల్రెడీ ఉంటుంది. మన ఎగ్జిస్టింగ్ ఫంక్షన్కి డెకరేటర్ని యాడ్ చేస్తాం. ఓకే, దిస్ ఈజ్ వన్ వే. ఓకే, ఇది ఒక రకమైన సింటాక్స్ అండి. Okay. ఆల్రెడీ నా దగ్గర ఒక ఫంక్షన్ ఉంది, ఆ ఫంక్షన్ ఫీచర్స్ని రెండవ దాంట్లో వాడుకుంటే దాన్ని మనం ఏమంటాము, డెకరేటర్ ఫంక్షన్ అని అంటాము. బట్ ద లేటెస్ట్ డెకరేటర్ సింటాక్స్ ఇస్ లిటిల్ డిఫరెంట్. ఓకే, ఇలా అయినా మీరు డెకరేటర్ రాసుకోవచ్చు. ఓకే, దిస్ ఈజ్ వన్ వే ఆఫ్ రైటింగ్ డెకరేటర్. వాడి కూడా మీరు ఇంకొక రకంగా రాయొచ్చు. ఓకే, దిస్ ఈజ్ వన్ వే ఆఫ్ డెకరేటర్. ఓకే, ఎలా అన్నది చూద్దాము. సో దిస్ ఈజ్ వన్ సింటాక్స్. సో నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే డెకరేటర్ 1 అని రాశాను. ఓకే, నెంబర్ ఆఫ్ డెకరేటర్స్ మీరు ఎన్నైనా రాయొచ్చండి. ఓకే, ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ డెకరేటర్స్ యూ కెన్ రైట్. సో నౌ డెఫ్ డెకరేటర్ 1. ఓకే, డెఫ్ డెకరేటర్ 1 నేమ్ డిస్ప్లే అంటే మీరు ఇచ్చిన నేమ్ని డిస్ప్లే చేయాలి. Okay. నెక్స్ట్ ఇన్నర్ ఫంక్షన్. ఇన్నర్ ఫంక్షన్లో దిస్ ఈజ్ ఇన్నర్ ఫంక్షన్ బిఫోర్ ఎగ్జిక్యూషన్. నేమ్ డిస్ప్లే. ఓకే, నేమ్ డిస్ప్లే అనేది నా జనరల్ ఫంక్షన్. ఓకే, డెకరేటర్ ఫంక్షన్ కాకుండా జనరల్ ఫంక్షన్. నెక్స్ట్ దిస్ ఈజ్ ఆఫ్టర్ ఎగ్జిక్యూషన్. ఓకే, రిటర్న్ ఇన్నర్. సో ఇన్నర్ ఫంక్షన్ని రిటర్న్ చేస్తున్నాం. నెక్స్ట్ నేమ్ డిస్ప్లే, దిస్ ఈజ్ మై నేమ్ అని రాశాను. ఓకే, దిస్ ఈజ్ మై నేమ్ అని రాశాను. సో నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాను, డెకరేటర్ ఫంక్షన్కి కాల్ చేస్తున్నా. ఓకే, ఏ ఫంక్షన్ని కాల్ చేస్తున్నా, నేమ్ డిస్ప్లే అనే ఫంక్షన్ని కాల్ చేస్తున్నా. సో సింటాక్స్ యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ గైస్. ఓకే, నేమ్ డిస్ప్లే డెకరేటర్ ఇన్సైడ్ ద డెకరేటర్ నేమ్. ఓకే, సో నేమ్ డిస్ప్లేకి నేను కాల్ చేస్తున్నాను. ఓకే, సో వాట్ వీఆర్ డూయింగ్, లైక్ వీ గోట్. ఓకే, ఇన్నర్ ఫంక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. ఓకే, మై నేమ్, దిస్ ఈజ్ మై నేమ్ అని ప్రింట్ అయింది. నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది కాల్ అయింది. దిస్ ఈజ్ నార్మల్ వే. ఎందుకు, డెకరేటర్ అనేది ఒక ఫంక్షన్, ఫంక్షన్ లోపల ఫంక్షన్ కాల్ చేస్తున్నాము, ఆ ఫంక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఓకే, దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ డెకరేటర్. దిస్ ఇస్ అ నార్మల్ వే. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే నౌ, ఓకే, ప్రీవియస్గా నేమ్ డిస్ప్లేలో నేను ఏం పాస్ చేయలేదు. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నా అంటే నేమ్ పాస్ చేస్తున్నా. ఓకే, వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్, నేమ్ డిస్ప్లేలో నేమ్ అని పాస్ చేస్తున్నా. ఓకే, ఐదర్ యూ కెన్ రైట్ లైక్ దిస్ ఆర్ కామా ఆల్సో యూ కెన్ కీప్ ఇట్. ఓకే, ఏదైనా మీ ఇష్టం. సో నో సేమ్ డెకరేటర్, వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్, ఐఎమ్ డూయింగ్ నేమ్. ఓకే, నేమ్ ఎక్కడికి పంపిస్తున్నా, నేమ్ డిస్ప్లే అనే ఫంక్షన్కి నేను నేమ్ పంపిస్తున్నా. ఓకే, దెన్ ఇట్ షుడ్ డిస్ప్లే దిస్ మచ్ ఓన్లీ, రైట్. దిస్ ఈజ్ మై నేమ్ అని చెప్పేసి నేను ఏదైతే నేమ్ ఫార్వర్డ్ చేస్తున్నానో ఆ నేమ్ నాకు డిస్ప్లే కావాలి. ఇక్కడ నుంచి నేను ఏం డిస్ప్లే చేస్తున్నా, రాబిన్ని పంపిస్తున్నా. ఓకే, రాబిన్ని పంపిస్తే నాకు ఏం రావాలి, దిస్ ఈజ్ మై నేమ్ రాబిన్ అని రావాలి. ఓకే, బట్ ఇక్కడ మనం డెకరేటర్ ఫంక్షన్కి కాల్ చేస్తున్నాం. ఓకే, నేమ్ డిస్ప్లే కాల్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ ఏమవుతుంది అని అంటే ఈ నేమ్ డిస్ప్లే రాబిన్ని తీసుకొని ఇక్కడికి వెళ్తుంది. ఓకే, హౌ ఇట్ గోస్, okay, for this one, okay, it will take this to here. Okay, from here to here. So indirectly what will happen, this Robin name will goes to decorator. Okay, decorator లోకి ఇది వెళ్తుంది. సో డెకరేటర్ లో మనం ఏం కాల్ చేస్తున్నాం, నేమ్ డిస్ప్లే కాల్ చేస్తున్నాం. ఓకే, నేమ్ డిస్ప్లే కాల్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఫస్ట్ ఇట్ విల్ గోస్ టు డెకరేటర్. సో ఇక్కడికి వెళ్తుంది, ఫస్ట్ ఫంక్షన్ విల్ గోస్ టు హియర్. ఓకే, ఇక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఈ లైన్ ప్రింట్ చేస్తుంది.
ఓకే, ఇన్నర్ లోకి వెళ్ళి ఇన్నర్ ని మనం ఏం చేస్తున్నాం, రిటర్న్ ఇన్నర్ చేసాం కదా, రిటర్న్ Yeah. ఇన్నర్ వి యూజ్డ్, సో ఇట్ విల్ కాల్ దిస్ ఫంక్షన్. ఈ ఫంక్షన్ లోకి ఏం వెళ్తుంది, నేమ్ వెళ్తుంది. ఓకే, ఈ ఫంక్షన్ లోకి ఏం వెళ్తుందండి, నేమ్ వెళ్తుంది. నేమ్ వెళ్తుంది కాబట్టి నాకు ఇక్కడ దిస్ ఈజ్ బిఫోర్ ఎగ్జిక్యూషన్ అని వస్తుంది, నేమ్ డిస్ప్లే. నేమ్ డిస్ప్లే అప్పుడు ఫంక్షన్ ఎక్కడికి వస్తుంది, ఇక్కడికి వస్తుంది. ఓకే, ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత Okay. ఏమని ప్రింట్ అవుతుంది, దిస్ ఈజ్ మై నేమ్, నేమ్ అనే వస్తుంది. ఓకే, ఇది అయిపోయిన వెంటనే మళ్ళీ ఎక్కడికి వెళ్తుంది, ఇక్కడికి వెళ్తుంది. ఓకే, ఇక్కడికి వెళ్ళి దిస్ ఈజ్ ఆఫ్టర్ ఎగ్జిక్యూషన్ అని ప్రింట్ అవుతుంది. Okay. ఓకే అండి. సో ఫస్ట్ it will goes to Robin name takes to here. Okay, indirectly it will takes here. Here means it will goes to here. Okay, inside this is the function, right? Directly it will not be called. ఓకే, ఇది ఫంక్షన్ కాబట్టి డైరెక్ట్ గా మనం ఫంక్షన్ కాల్ చేస్తేనే కావాలి. బట్ రిటర్న్ ఇన్నర్ అన్నాం కదా, ఇక్కడ నుంచి అప్పుడు ఈ ఫంక్షన్ కాల్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ ఫంక్షన్ కాల్ అయ్యాక ఫస్ట్ లైన్ ఏముంది, దిస్ ఈజ్ ఇన్నర్ అని ఉంది. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ద ఇన్నర్ ఫంక్షన్ బిఫోర్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఉంది. సో కాబట్టి ఆ లైన్ అనేది నాకు ప్రింట్ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ నేమ్ డిస్ప్లే. నేమ్ డిస్ప్లే అనేది ఫంక్షన్ కదా, అప్పుడు ఎక్కడికి వస్తుంది, నేమ్ డిస్ప్లేకి వస్తుంది. ఓకే, నేమ్ డిస్ప్లేకి వస్తుంది. నేమ్ డిస్ప్లేలో ఏముంది, నేమ్ ప్లస్ దిస్ ఈజ్ మై నేమ్ అని ఉంది. సో ఏ నేమ్ తీసుకెళ్ళింది, రాబిన్ అనే నేమ్ తీసుకెళ్ళింది కాబట్టి దిస్ ఈజ్ మై నేమ్ రాబిన్ అని ప్రింట్ అవుతుంది. ఓకే, Okay. నెక్స్ట్ ఈ లైన్ అయిపోయింది కదా, నెక్స్ట్ దిస్ ఈజ్ ఆఫ్టర్ ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? యా అండి. దిస్ ఈజ్ లిటిల్ ఓల్డర్ వే. ఓకే, మీకు కాన్సెప్ట్ అర్థమైతే సేమ్ ఇప్పుడు న్యూ దాంట్లో, బట్ ఏం వాడుతున్నామంటే ఎట్ ది రేట్ అని వాడుతున్నాం. ఓకే, ఎట్ ది రేట్ డెకరేటర్. కాన్సెప్ట్ అయితే మనం డైరెక్ట్ ఇలాగే రాసుకుంటాము. సో ఎట్ ది రేట్ డెకరేటర్. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ లైన్ నేను రాయట్లేదు ఇంకా. ఓకే, ఈ లైన్ రాయకుండా నేను ఏం చేస్తున్నాను, ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాను. ఓకే, ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే చూడండి ఫస్ట్ ఏమవుతుంది, నేమ్ డిస్ప్లే రాబిన్ అని పంపించాను. సో వేర్ ఇట్ విల్ గో, ఇట్ విల్ గోస్ టు హియర్. డైరెక్ట్ దిస్ ఫంక్షన్ ఇక్కడికి వెళ్ళాలి, కానీ దీని ముందు డెకరేటర్ ఉంది. డెకరేటర్ ఉంది కాబట్టి ఇది ఎక్కడికి వెళ్తుంది, ఇక్కడికి వెళ్తుంది. పైకి వెళ్ళిపోతుంది. ఫస్ట్ పైకి ఓకే, ఇక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఇది ఇన్నర్ ఫంక్షన్ ఉంది, బట్ దీన్ని ఎక్కడి నుంచి కాల్ చేస్తున్నాము, విత్ ఇన్ ఫంక్షన్ లోనే కాల్ విచ్ చేస్తున్నాము. ఈస్ ద ఇన్నర్ ఫంక్షన్. ఇక్కడికి వెళ్తాం. ఓకే, ఇక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడికి ఆల్రెడీ ఏం పట్టుకొని వచ్చింది, రాబిన్ అనే Name. నేమ్ తీసుకొని వచ్చింది. ఓకే, ఇంటర్నల్లీ దిస్ విల్ హ్యాపెన్, రాబిన్ అనే నేమ్ ని ఇక్కడ తీసుకొచ్చింది. సో అక్కడ ఏం చేస్తున్నాం, దిస్ ఈస్ ద బిఫోర్ ఎగ్జిక్యూషన్ అని ప్రింట్ చేస్తున్నాం. సో బిఫోర్ ఎగ్జిక్యూషన్ ప్రింట్ అయింది. నెక్స్ట్ నేమ్ డిస్ప్లే. నేమ్ డిస్ప్లేలో నేమ్ ఉంది. సో అప్పుడు ఎక్కడికి వస్తుంది, అప్పుడు అది ఇక్కడికి వస్తుంది. ఓకే, దిస్ ఈజ్ మై నేమ్. దిస్ ఈజ్ మై నేమ్ అంటే అక్కడ మై నేమ్ దగ్గర రాబిన్ ఉంది కాబట్టి రాబిన్ ప్రింట్ అవుతుంది. మళ్ళీ నెక్స్ట్ లైన్ ఏముంది, ఆఫ్టర్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఉంది. సో ఆఫ్టర్ ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది. ఓకే. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? యా అండి. ఓకే, సో డెకరేటర్ కాన్సెప్ట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. ఎన్ని డెకరేటర్స్ అయినా రాయొచ్చు ఒక్కదానికే, 10 డెకరేటర్ 20 డెకరేటర్స్ రాయొచ్చు. సో ఇక్కడ వరకు కాన్సెప్ట్ అర్థమైతే వీ విల్ గో విత్ వన్ మోర్ థింగ్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి డెకరేటర్ 1 అని రాస్తున్నా, డెకరేటర్ని కాల్ చేస్తున్నా. సో దిస్ ఆల్సో వీఆర్ గెటింగ్ సేమ్ ఎగ్జిక్యూషన్. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి ఏమైంది, నేమ్ ప్రింట్ చేసిన. ఓకే, నేమ్ అని ప్రింట్ చేసా. సో డెకరేటర్ 1 కాల్ చేస్తున్నా, డెకరేటర్ 1 కాల్ చేస్తే ఇది ఇక్కడ డెకరేటర్కి వచ్చేస్తుంది. డెకరేటర్కి వచ్చి డెకరేటర్ నుంచి నాకు ఎగ్జిక్యూషన్ జరుగుతుంది. సో ఫర్ దాట్ ఐఎమ్ రైటింగ్ నేమ్ డిస్ప్లే. ఓకే, నేమ్ అండర్ స్కోర్ డిస్ప్లే. నేమ్ గుడ్ మార్నింగ్ అని ప్రింట్ అయింది. ఎందుకు, ఫస్ట్ ఇది రాసుకున్నాను కాబట్టి ఇదైంది. తర్వాత డెకరేటర్కి వెళ్ళింది, డెకరేటర్ ప్రింట్ అయింది. బట్ ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే ఇక్కడ మనం నార్మల్గా ప్రాపర్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఉంది మనకు, బట్ ఇక్కడ అలా కాదు. ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ డెకరేటర్ రాస్తున్నాం. ఫస్ట్ డెకరేటర్ రాయడం వల్ల ఏమవుతుంది, ఫస్ట్ డెకరేటర్లోకి వెళ్తుంది. డెకరేటర్లోకి వెళ్ళి అప్పుడు నార్మల్ ఫంక్షన్లోకి వస్తుంది. అదే ఇక్కడ నార్మల్ ఫంక్షన్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత డెకరేటర్లోకి వెళ్తుంది. Okay. సో మీరు ఇలా రాస్తే, ఓకే, ఇలా కూడా మీరు డెకరేటర్ రాయొచ్చు. బట్ వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్, దిస్ ఇస్ నాట్ అ ప్రాపర్ డెకరేటర్. ఎందుకు, ఇది నార్మల్ ఫంక్షన్ కాల్ చేసినట్టే. ఓకే, దీనికి డెకరేటర్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే, మీరు ఇక్కడ ఫస్ట్ నేమ్ డిస్ప్లే కాల్ చేస్తున్నారు, నేమ్ డిస్ప్లేలోకి వెళ్ళి ఇంకొక ఫంక్షన్కి కాల్ అవుతుంది. దాని పేరు డెకరేటర్ అని ఉంది అంతే, కానీ దిస్ ఇస్ నాట్ అ డెకరేటర్. Okay. ఇట్లుంది, ఇక్కడ డెకరేటర్ అని రాశాను కాబట్టి అది డెకరేటర్ అయిపోదు. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అని అంటే, నాకు
డెకరేటర్ ఫంక్షన్ కాల్ అవుతుంది. ఆ ఫంక్షన్ కాల్ అయినప్పుడు డెకరేటర్ ఫంక్షన్ లో ఉన్న థింగ్స్ అన్ని డిస్ప్లే అవుతున్నాయి. బట్ ఇక్కడ ఎట్ ది రేట్ అని రాస్తున్నాము. ఓకే, ఎట్ ది రేట్ రాయకుండా కూడా రాయొచ్చు, బట్ దిస్ ఇస్ ద వే. ఓకే ఓకే, మీకు ఆల్రెడీ సింటాక్స్ చూపెట్టాను. ఓకే, ఇలా రాస్తే అప్పుడు అది డెకరేటర్ లాగా వర్క్ అవుతుంది. ఫంక్షన్ లోపల నుంచి దాన్ని కాల్ చేయగలగాలి, ఆ ఫంక్షన్ ఇక్కడ నుంచి కాల్ కావాలి. ఓకే, అదర్ వే ఇదైతే బెటర్ అన్నమాట. ఇప్పుడు ఎక్కువ ఇంటర్వ్యూలో ఇది అడుగుతారు, ఎట్ ది రేట్ అంటే ఏంటి, డెకరేటర్ ఎందుకు వాడాలి, సింటాక్స్ రాయండి అని మీకు ఇలా అడుగుతారు. యూ నీడ్ టు రైట్ సింటాక్స్ లైక్ దిస్, నాట్ ఎబో. ఓకే, ఎట్ ది రేట్ డెకరేటర్ రాశాను, నేమ్ డిస్ప్లే అంటే ఏం కావాలి, నాకు నేమ్ డిస్ప్లేకి వెళ్ళాలి జనరల్గా అయితే. బట్ డెకరేటర్ ఉంది కాబట్టి అది ఎక్కడికి వెళ్తుంది, ఇక్కడికి వెళ్తుంది అనమాట. అర్థమవుతుందండి? జనరల్గా ఇది Yeah. ఫంక్షనే. ఓకే, ఇది కూడా ఫంక్షనే, బట్ ఎట్ ది రేట్ డెకరేటర్ అని రాసినందుకు ఫస్ట్ ఇక్కడికి వెళ్తుంది అనమాట. ఇక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత నేమ్ డిస్ప్లే ఉంది కాబట్టి మళ్ళీ అది కిందికి వస్తుంది. Okay. ఓకే, అర్థమైంది కదా? నెక్స్ట్, Yeah. ఓకే, calculate time. Okay, this is very important. Most of the programmers, okay, most of the programmers they will use this. Okay, most of the things ఎంత టైం పట్టింది మీ కోడ్ మొత్తం ఎగ్జిక్యూట్ కావడానికి ఎంత టైం పట్టింది అని చెప్పేసి జనరల్గా అడుగుతారు. ఓకే, వి ఇంప్లిమెంట్స్ దిస్ ఫర్ ఆల్ అవర్ కోడ్స్. ఓకే, ఈ డెకరేటర్ని మేము ప్రతి దానికి ఇంప్లిమెంట్ చేస్తామండి మా ఆఫీస్లో. ఓకే, సో అసలు ఏంటి ఈ కోడ్ ఎందుకు? సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నామంటే యాక్చువల్ కోడ్ రాస్తాం. ఓకే, యాక్చువల్ కోడ్ రాస్తాము, యాక్చువల్ కోడ్ రాసి క్యాల్కులేట్ టైం అని పెడతాం. సో కోడ్ మొత్తం ఎగ్జిక్యూట్ కావడానికి ఎంత టైం పట్టింది ఓవరాల్గా. సో ఎందుకు మాది క్రిటికల్ అనమాట. ఏంటి అంటే ఒక్కొక్క జాబ్ 2 అవర్స్ 3 అవర్స్ 4 అవర్స్ కూడా రన్ అవుతుంది. సో ఎంత టైం రన్ అయింది అన్నది మాకు చాలా ఇంపార్టెంట్. సో దానికోసం మేము క్యాల్కులేట్ టైం అనే డెకరేటర్ని రాస్తాము. సో ఇది రాయడం వల్ల ఏమవుద్ది అంటే ఫైనల్గా మేము 2 అవర్స్ ఎటెల్లి వచ్చినా ఎంత టైంలో అది ఎగ్జిక్యూషన్ అయిపోయింది అనేది మాకు క్లియర్ కట్గా తెలిసిపోతుంది. Okay. సో ఇక్కడ చూడండి. సో నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా అంటే ఫ్యాక్టోరియల్కి కోడ్ రాసా. ఓకే, ఫ్యాక్టోరియల్కి కోడ్ రాసా. సో ఐ డోంట్ వాంట్ టు గివ్ అట్ స్లీప్. ఓకే, స్లీప్ నేను ఇవ్వదలుచుకోలేదు. ఓకే, వాట్ ఈస్ మీన్ బై టైమ్ డాట్ స్లీప్? టైమ్ డాట్ స్లీప్ ఏం చేస్తుంది అంటే మీరు ఇక్కడ ఎన్ని సెకండ్లు అయితే రాస్తారో అన్ని సెకండ్స్ కోడ్ ఆగిపోతుంది, కోడ్ ఎగ్జిక్యూషన్ కాదు. ఓకే, టైమ్ డాట్ స్లీప్ ఏం చేస్తుందండి, టైమ్ డాట్ స్లీప్ స్టాప్స్ ద కోడ్ for how many seconds you are writing here, that many seconds it will hold the code. Okay. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నాను, ఫ్యాక్టోరియల్ కి కోడ్ రాస్తున్నా. ఓకే, వితౌట్ డెకరేటర్ ఒకసారి చూద్దాం. ఓకే, వితౌట్ డెకరేటర్, దిస్ వన్. ఓకే, ఎంత వచ్చిందండి నాకు ఫ్యాక్టోరియల్? ఓకే, ఫ్యాక్టోరియల్ 5 తెలుసా అండి ఎలా ఫ్యాక్టోరియల్ చేస్తారో? ఫ్యాక్టోరియల్ 5 అవుట్పుట్ ఇస్ 120. 120. ఎస్, ఎగ్జిక్యూట్ కావడానికి ఎంత టైం పట్టింది తెలియదు, రైట్? Yeah. సో దానికోసం అని నేను ఎక్కువ ఫ్యాక్టోరియల్ తీసుకున్నాను, 10 ఫ్యాక్టోరియల్ తీసుకుంటున్నా. ఓకే, 10 into 9 into 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1. Okay. ఓకే, దీనికి ఎంత టైం పడుతుంది అన్నది మనం క్యాల్కులేట్ చేస్తున్నాం ఈ ఎగ్జిక్యూషన్ కావడానికి. ఓకే, సో నౌ నాకు ఇది 10 ఫ్యాక్టోరియల్ అవుట్పుట్ 3628800. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను ఇప్పుడు క్యాల్కులేట్ టైం అనే డెకరేటర్ కాల్ చేస్తున్నా. క్యాల్కులేట్ టైం అనే డెకరేటర్లో ఫంక్షన్ని నేను ఇన్పుట్గా తీసుకుంటున్నా. ఫంక్షన్ని నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఇన్పుట్గా తీసుకుంటున్నా. ఇన్నర్ ఫంక్షన్లో బిగిన్ టైం తీసుకున్న, టైం డాట్ టైం అంటే నాకు ఎన్నిటికి స్టార్ట్ అయిందని వస్తుంది, ఎండ్ కూడా తీసుకున్న టైం డాట్ టైం ఎన్నిటికి అయిపోయింది. సో ఫంక్షన్ని మధ్యలో కాల్ చేస్తున్నా. ఫంక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయిన తర్వాత బిగిన్ టైము ఆల్రెడీ ఉంది, ఎండ్ టైము ఫంక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయిన తర్వాత వస్తుంది. ఇది మైనస్ అది అంటే నాకు ఓవరాల్ ఎంత టైం పట్టింది అనేది వస్తుంది. ఓకే, ఎండ్ మైనస్ బిగిన్. ఓకే, ఎండ్ మైనస్ బిగిన్ చేస్తున్నా. ఒకవేళ మీరు ఇవన్నీ రాయొద్దు అని అనుకుంటే ఇవి రాయకపోయినా నో ఇష్యూ, నేను ఫంక్షన్ నేమ్ డిస్ప్లే చేస్తున్నా అంతే. ఓకే, సో నో వీఆర్ అన్కామెంటింగ్ దిస్ వన్. ఓకే, అన్కామెంటింగ్ దిస్ వన్. నౌ సి. ఓకే, ఇది నా అవుట్పుట్. పట్టిన టైం ఫ్యాక్టోరియల్ అనే ఫంక్షన్ కి చేయడానికి పట్టిన టైం ఇంత అనమాట, 0.00201 సెకండ్స్, మిల్లీ సెకండ్స్ అనుకోండి చెప్పాలి. ఓకే, అర్థమైందా? ఇంత టైంలో మన ఎగ్జిక్యూషన్ వచ్చింది. అదే నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా అంటే
ఇక్కడ ఒక 100 ఇస్తున్నాం. ఓకే, 100 అంటే చాలా కొంచెం టైం పడుతుంది, బట్ ఎంత టైం పడుతుంది చూద్దాం. ఓకే, 0.012 దానికి 0.02 వచ్చింది, దీనికి 0.0 దానికి 20 వచ్చింది, దీనికి 12 వచ్చింది. ఓకే, Okay. సో దిస్ వాట్ ద 100 ఫ్యాక్టరియల్ అవుట్పుట్. సో ఇంత ఎవరు అడగరులేండి, మీకు 5 ఫ్యాక్టరీలు 6 ఫ్యాక్టరీలు లాస్ట్ 10 ఫ్యాక్టరీలు అడుగుతారు. సో 10 ఫ్యాక్టరీల వరకు గుర్తుంటుకుంటే సరిపోతుంది. సో దీనివల్ల మనం అచీవ్ అయింది ఏంటి? ఓకే, వాట్ వీ అచీవ్డ్ బై యూజింగ్ డెకరేటర్. ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ ఒక ఫంక్షన్ రాస్తున్నాము, ఆ ఫంక్షన్లో మనం టైం క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తున్నాం, అవునా? Yeah. టైం క్యాలిక్యులేషన్ ది నేను దీనికి సింపుల్గా అప్లై చేశాను. ఎట్ ది రేట్ టైం క్యాలిక్యులేట్ అని డెకరేటర్ యాడ్ చేశాను, నాకు అవుట్పుట్లో టైం ఎంత పట్టింది అని వచ్చేస్తుంది. ఓకే, Okay. సో నెక్స్ట్ రికర్షన్. ఓకే, జనరల్గా రికర్షన్ రాస్తే ఇలా రాస్తాం. ఓకే, రికర్షన్ అంటే ఏంటంటే సేమ్ అదే ఫ్యాక్టరియల్ రాస్తే నాకు 7 ఫ్యాక్టరియల్ది అవుట్పుట్ ఇంత వచ్చింది. ఓకే, మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే ఇక్కడ 7 పెట్టుకున్నా మీకు తెలిసిపోతుంది. సో 5040 is 7 ఫ్యాక్టరియల్ అవుట్పుట్. సో ఇలా కూడా కోడ్ రాయొచ్చు. దిస్ ఇస్ అ నార్మల్ వితౌట్ డెకరేటర్. ఓకే, దిస్ ఇస్ విత్ డెకరేటర్. Okay. అర్థమైందండి? డెకరేటర్లో మనం ఎడ్జిరేటర్ ఎక్కడైతే కనిపిస్తుందో అదిని మనం డెకరేటర్ అని అంటాము. సో ఇంకొకసారి ఆగండి. యా, దిస్ ఈజ్ ఫైన్. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి. సో చంద్రముఖి సినిమా చూసే ఉంటారు మీరు. ఓకే, చూసారా చంద్రముఖి మూవీ? Yeah. చంద్రముఖిలో జ్యోతికి ఏం చేస్తుందండి, ఇంకొంచెం మెరుపులు వేసుకొని వచ్చేస్తుంది, అంతేనా? జ్యోతికి ఏమన్నా మారిపోతుందా? Yeah. సో ఉన్నదానికి కొంచెం మెరుపులు వేసుకొని వచ్చేస్తుంది, మనం చంద్రముఖి అనుకుంటాం. సో ఎనీవే ఇట్స్ ఫైన్. సో ఇక్కడ చూడండి, మై నేమ్ రాశాను. ఓకే, దిస్ ఇస్ జనరల్ ఫంక్షన్, మై నేమ్ ఇస్ అ ఫంక్షన్. ఫంక్షన్కి నేను ఏమని ఫార్వర్డ్ చేస్తున్నా, నేమ్ అనే ఆర్గ్యుమెంట్ పాస్ చేస్తున్నా, నేమ్లో జ్యోతికను పాస్ చేస్తున్నా. సో ఇఫ్ ఐఎమ్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ దిస్, what it will print as my name as a Jyotika. Okay. ప్రింట్ అవుతుందండి, జ్యోతికానే ప్రింట్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు జ్యోతికని చంద్రముఖి చేయాలి. ఓకే, Okay. సో నేను ఏమని రాస్తున్నా అంటే ఇన్నర్లో ఒక ఫంక్షన్ రాస్తున్నా, దాంట్లో ఒక ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ రాసిన. ఓకే, పూర్తిగా మారిన చంద్రముఖి, ఆ ఫంక్షన్ కాల్ చేస్తున్నా. పూర్తిగా మారిన చంద్రముఖి ఎవరు? జ్యోతిక, రైట్? Jyotika. సో నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా అంటే చంద్రముఖి అనే డెకరేటర్ని యాడ్ చేస్తున్నా. ఓకే, మై నేమ్కి. సో జ్యోతిక అనే నేమ్ ఎప్పుడు వస్తుందో అప్పుడు పూర్తిగా మారిన చంద్రముఖి అని చెప్పేసి నాకు డిస్ప్లే ప్రింట్ అవుతుంది. Okay. సో పూర్తిగా మారిన చంద్రముఖి, నేమ్ ఇస్ జ్యోతిక. సో డెకరేటర్ యాడ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది, దానికి ఇంకా వేరే ఫంక్షనాలిటీ యాడ్ అవుతుంది. సో ఇలాగా మీరు ఎన్ని డెకరేటర్స్ అయినా రాయొచ్చు ఒకదానికే. ఐ థింక్ ఐ నాట్ 2 డెకరేటర్స్. ఓకే, ఇక్కడ ఉంది 2 డెకరేటర్స్. హలో డెకరేటర్ 1 తీసుకున్నా, హలో డెకరేటర్ 2 తీసుకున్నా. సో ఎట్ ది రేట్ హలో డెకరేటర్ 1 ఎట్ ది రేట్ హలో డెకరేటర్ 2. ఒక దాంట్లో ఏం చేస్తున్నా అంటే దిస్ ఇస్ డెకరేటర్ 1 అని కాల్ చేస్తా, ఒక దాంట్లో డెకరేటర్ 2 అని రాసుకున్నా. సో మీరు 2 ఫంక్షనాలిటీస్ రాయచ్చు. అంటే ఒకదాని నుంచి మీరు టైం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలంటే ఒకదాని నుంచి టైం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు, ఒకదాని నుంచి అవుట్పుట్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలంటే ఒకదాని నుంచి అవుట్పుట్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు. ఇంకా ఏదైనా వేరే యూజ్ ఉంటే ఆ వేరే యూజెస్ కూడా మీరు ఇంకో డెకరేటర్ కూడా వాడుకోవచ్చు. ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ డెకరేటర్స్ యూ కెన్ యూస్. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఫస్ట్ డెకరేటర్ 1కి వెళ్తుంది. ఓకే, దెన్ ఆఫ్టర్ డెకరేటర్ 2, దెన్ ఆఫ్టర్ ఇట్ విల్ కమ్స్ టు మై నేమ్ ఫంక్షన్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? Yeah. Yeah. ఇక్కడ చూడండి, డెకరేటర్ 1కి ఫస్ట్ కాల్ అయింది, డెకరేటర్ 2కి, తర్వాత లాస్ట్కి మై ఫంక్షన్కి కాల్ అయింది. Okay. ఓకే, యాక్చువల్లీ ఈ హలో డెకరేటర్స్ మేబీ మీకు అంత ఎగ్జాక్ట్గా అర్థం కాకపోతే మీరు మీ ఓన్ ఏదైనా డిఫరెంట్గా రాయండి, యూ విల్ గెట్ ఇట్. ఓకే, సో కార్ మిర్రర్స్, కార్ బ్యాక్ డోర్స్ అనే 2 రాయండి, సో దట్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్. ఫస్ట్ డోర్స్ వస్తాయి, తర్వాత మిర్రర్స్ వస్తాయి, లేదు ఫస్ట్ మిర్రర్స్ వస్తాయి తర్వాత డోర్స్ వస్తాయి.
అలా మీరు 2 డెకరేటర్స్ 3 డెకరేటర్స్ రాయండి, మీకు అర్థమైపోతుంది డెకరేటర్ కాన్సెప్ట్. ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ డెకరేటర్స్ యూ కెన్ యూస్. ఓకే, దట్ కాన్సెప్ట్ యూ నీడ్ టు రిమెంబర్. అసలు డెకరేటర్ ఎట్లా కాల్ అవుతుంది అది మీకు ఎగ్జిక్యూషన్ అడుగుతారు అనమాట. ఎలా డెకరేటర్ ఎలా కాల్ అవుతుంది. ఓకే, or Okay. simply they will ask write a code for a decorator. Okay, Python interview questions. Okay, ఏ సైట్ అనేది తీసుకోండి. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ గిగ్స్ ఫర్ గిగ్స్. ఓకే, కంట్రోల్ ఎఫ్, డెకరేటర్. ఓకే, చూడండి వాట్ ఈస్ ద డెకరేటర్. సింపుల్ అడిగారనమాట, డెకరేటర్ అంటే ఏంటి. ఓకే, Okay. ఇలా అడిగితే మీరు లక్కీ. ఓకే, సో ఇంకొకటి ఏదైనా వెళ్దాము. 90 క్వశ్చన్స్ అంట ఇందులో. ఓకే, కంట్రోల్ ఎఫ్, డెకరేటర్. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద డెకరేటర్ ఇన్ పైథాన్. ఓకే, ఎన్ని వచ్చాయి. ఓకే, సింపుల్ గా అడిగారు. దిస్ ఈస్ లక్ యాక్చువల్లీ. సమ్ టైమ్ పీపుల్ విల్ ఆస్క్ రైట్ ఎ కోడ్ ఫర్ డెకరేటర్. Okay. Okay, so this is about decorator. If you understood, it's fine. If you not understood, please let me know so that we will discuss on this again. If you are fine, if you want to look one time, please look and let me know tomorrow so that we will discuss on tomorrow also. సో మీకు Yeah. డెకరేటర్ క్వశ్చన్ కన్ఫర్మ్ వస్తుంది. ఓకే, మనం చూసేటి 90 క్వశ్చన్స్, 80 క్వశ్చన్స్, 15 క్వశ్చన్, 20 క్వశ్చన్స్. సో 20 క్వశ్చన్లో వస్తుంది అంటే అర్థం చేసుకోండి. ఎవరైనా ఇప్పుడు నేను ఇంటర్వ్యూ తీసుకున్నా ఇలాగే గూగుల్లో టైప్ చేసి ఒక 30 క్వశ్చన్స్ టక్ టక్ని అడిగేస్తా. ఓకే, సో Okay. సరే లేదు మీకు చాట్ జీపీటీ నుంచి అడగాలి అని అనుకుంటే ఓకే, ఒక నిమిషం చాట్ జీపీటీలో అడుగుదాము. పైథాన్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్. ఓకే, చాట్ జీపీటీ డెకరేటర్ తీస్తో లేదో చూద్దాము. ఓకే, పైథాన్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ అంటే అది ఇచ్చిందా. ఓకే, 50 పైథాన్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్. ఓకే, చూడండి 8th క్వశ్చన్ అది డెకరేటర్ ఇచ్చింది. Python decorators. ఓకే, మోస్ట్లీ ఎవరు అడిగినా ఇలాగే చూసి అడుగుతారు. సో యూ షుడ్ బి కేర్ఫుల్. ఓకే, Okay. చూడండి 8th క్వశ్చన్. ఓకే, 8 క్వశ్చన్స్ మీకు ఆరామ్స్గా అడుగుతారు. రైట్, Yeah. ప్రిపేర్ కండి, డెకరేటర్ కాన్సెప్ట్ ట్రై చేయండి. ఓకే, ఐ విల్ షేర్ ద అసైన్మెంట్స్ విత్ యూ. నాట్ టుడే, టుమారో ఐ విల్ షేర్. ఈవెన్ దిస్ వీడియోస్ ఆల్సో ఐ విల్ అప్లోడ్ టుమారో. Okay.